ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੇਫਟੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਾਭ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸੇਫਟੀ ਡੇਟਾ ਰਿਵਿਊ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਔਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। Today, we're providing information on updates to the product labels for the AstraZeneca and Covishield COVID-19 vaccines to reflect that these very rare events are possibly linked to the use of this vaccine. Vaccines are an important part of our fight against COVID-19, and they are saving lives. COVID-19, as we know, is a very contagious illness with significant rates of both hospitalizations and deaths. Every day in Canada, we are seeing case counts climb and hospitalizations increase. Currently, with COVID-19 being very transmissible, there are people who are at high risk of exposure and serious illness. By contrast, there's a very low risk of experiencing a serious adverse event from this or any of the authorized vaccines. But while serious adverse events may be very rare, we do still take them very seriously. And it's our job as the regulator to do the research, to investigate, and to provide Canadians with the best scientific information possible. Before I say more about our ongoing safety review and the measures we're taking, I want to underscore what isn't changing. Health Canada still considers the benefits of the AstraZeneca vaccine to outweigh the risks of getting COVID-19. And we are not limiting the use of the vaccine to any specific age group or sex. Because all the authorized vaccines have been shown to be very effective at preventing hospitalizations and deaths, we continue to encourage you to get the first vaccine that is offered to you. So after completing the safety review, we've concluded that these very rare events are possibly linked to the use of the vaccine. This conclusion is consistent with that of other international regulators. And as a result, we've updated warnings on the label so that Canadians can be informed of these potential side effects. We didn't find any specific risk factors such as age or sex, so we are therefore not requiring that the vaccine label be updated to restrict the use of the vaccine at this time. Health Canada's findings are based on a sound and thorough review of all of the evidence that's available. In the very rare event that someone experiences unusual blood clots with low platelets, it's also important to note that they can be detected, especially if symptoms are reported early and that there are treatments available. BC ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਮੈਲਕੌਮਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੈਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। BC ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਸੰਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ BC ਦੀ ਚੀਫ ਕੋਰਨਰ ਲੀਜ਼ਾ ਲੋਪਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡੈਥ ਰਿਵਿਊ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੈਨਲ 2018 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 43 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 80% ਮੌਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਹਤ ਆਫਿਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਗੈਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਓਪੀਓਇਡ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ BC ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਝੁਕਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਰੀ ਵਿੱਚ RCMP ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 17,000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ RCMP ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 22 ਲੋਕ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ $2300 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰੀ RCMP ਦੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਐਂਡ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸਰਜੈਂਟ ਟਾਇਲਰ ਵਿਕਵੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਤੋਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 5 ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਡਾਈਨ-ਇਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਹੀ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਬੈਵਰੇਜ ਪੀਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਪੈਟਰਿਕ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 6 ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੂਡੀ, ਪੀਅਰ, ਹਿਊਮ, ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਪੈਟਰਿਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਰਜ਼ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਆਊਟਡੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੈਟਰਿਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ 2022 ਲਈ ਕੀ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੀਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 17 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੈਥਨ ਕੂਪਰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਬੇਟ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੈਥਨ ਕੂਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 17 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੇਨੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। In haste, I engaged on a matter of political discourse that may have raised questions about the impartiality of the chair. Upon quiet reflection and given the benefit of time, I have regret for my error in judgment. I have always believed in the fundamental sanctity of our democracy and its institutions that are built to uphold it. It is my job to serve you in my role as Speaker and ensure the privileges you enjoy as elected members are upheld and treated with that same sanctity of the institution. The principle of the impartiality of the chair is fundamental to a healthy, functioning democracy. I deeply regret my actions that they may have jeopardized the importance and supremacy of this principle. I serve the legislature at the pleasure and in the confidence of its members. I do not take this responsibility lightly. I apologize to each and every one of you for crossing a line that the Speaker ought not cross. The neutrality of the Speaker is an essential aspect of our parliamentary system. The Speaker must be both neutral and seen to be neutral, which is why the long-standing tradition that goes back hundreds of years is for the Speaker to avoid taking positions on current and contentious political issues. Because the Speaker does have a responsibility to represent the whole House and not a faction of the Assembly. So I believe there's a very good reason behind that. It doesn't preclude speakers from
exercising their representational role in for example, in advancing constituency case files with ministers or local issues and interests. But the long-standing convention, of course, is for speakers to scrupulously maintain their neutrality. And in my 24 years as a parliamentarian, I cannot ever recall a speaker having violated that until last week. ਤੇ 3 ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਲਥ ਨੈਟਵਰਕ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। UHN ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ M5V, M6E ਅਤੇ M6H ਪੋਸਟਲ ਕੋਡਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ UHN ਨੂੰ ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 21,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ UHN ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਹਸਪੀਟਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ COVID-19 ਦੀਆਂ 2,000 ਡੋਜ਼ਸ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੈਸਟਰਨ ਵਿੱਚ BMO ਸੈਂਟਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮਰਸ ਵਿਖੇ ਕਲੀਨਿਕ 25% ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। UHN ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਤੋਂ 49 ਵਰਗ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।